Okay, welcome to this lecture. Uh, Today we are going to start a new unit, that is the solid solutions. Let me allow to share the screen. So this is the second unit, atomic disorder in materials. In the first chapter, in the first unit, we have seen the properties of the materials, various types of properties of materials, mechanical properties, electrical properties, thermal properties, and optical properties we have covered in the unit 1. Now the second unit is the atomic disorder in materials. In this unit, we have to learn what are the solid solutions. Types of solid solutions. There are two types of solid solutions: substitutional solid solution and interstitial solid solutions. Then we have to learn some rules for the solid solubility. Then imperfections or defects in the crystals we have to learn in this chapter. So that will include the point defects, that means the vacancies, Frankel defects, Schottky defects, line defects, edge dislocation. So various types of defects we have to learn in this chapter. So what is the atomic disorder in materials? Or we can say atomic disorder means impurities in solids. So before learning what are the solid solutions, what is the solid solution? That means we add something into some types of elements. So we are familiar with the liquid solutions. In the same fashion, we have to learn the solid solutions. Now, why these solid solutions are important in the material science? Or what is the what do you mean by impurities in solids? So solid solutions formation means we are adding some impurities, or we are adding some foreign atoms into the pure atoms. So solid solutions, or we can say these are the some kinds of impurities in solids. So what are the advantages of these impurities in solids? Solid solutions ज्यावेळेला आपण तयार करतो म्हणजे काय करतो आपण, we are adding some foreign atoms into the solid, into the pure solid. म्हणजे we are introducing some impurities into the pure solids. So what are the advantages of these impurities in solids? This is the main question in the solid solution. So the addition of impurities in solids is advantageous. This addition of impurities in solids is advantageous because it reduces the cost and improves the properties of the material. And this is the ultimate aim of our study of material science. The ultimate aim of the material science is to reduce the cost and improve the properties of the material. So the addition of impurities in a solids is advantageous because it reduces the cost and improves the properties of the materials. Now we can justify this statement by taking some examples. Now the first example is, suppose 7.5% of copper is added into the pure silver. Remember, I am giving the justification of the above statement, that is the addition of impurities is advantageous because it reduces the cost and improves the properties of the material. Now the 7.5% of copper is added into the silver. So the addition of 7.5% of copper into the silver makes the silver more stronger, harder, and more ductile without altering the appearance of without altering its appearance at the lower cost. Now the pure silver is not good for making the ornaments. So we have to make this pure silver somewhat hard, and we have to make it more strong in order to make the ornaments, or in order to make it more ductile. 7.5% means a very little portion of the copper is added into the pure silver. So the addition of 7.5% of copper does not alter the properties of the silver.
or it does not alter its appearance as a silver. So 7.5% addition makes this silver more harder and more ductile and more stronger, and therefore it is easy to make the ornaments. So without losing the properties of the pure silver, or without losing its appearance. So all this is done at a lower cost, because 7.5 copper is a low cost material, and therefore the cost of it is reduced. Second example is zinc is added to copper to produces the brass. So when zinc is added to the copper, the new material or alloy form, it is called as the brass, and this brass is stronger, harder, and more ductile than the copper and brass. It is more harder and it is stronger, harder, and more ductile than the pure copper. जर आपण नुसतं प्युअर कॉपर जर घेतलं तरी it is not more strong, it is not hard, and it is not more ductile. But if you add a little bit of zinc into the pure copper, it makes the copper hard, stronger, harder, and more ductile than the pure copper. And this brass is cheaper than the pure copper, कारण आपल्याला कॉपर पेक्षा ब्रास काय मिळतो, आपल्याला स्वस्त मिळतो. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रास आर more convenient than the pure copper. So zinc is added to the copper to produce the brass, and this brass has improved properties over the pure copper. Now the third example is alloys are a combination of two or more metals into one material. We know how the alloys are formed. Alloy म्हणजे काय, दोन किंवा तीन मेटल्स एकत्र करणे म्हणजे त्याला आपण alloy म्हणतो. आता ही जे कॉम्बिनेशन आहे, this combination may be a mixture of two kinds of crystal structure. So these alloys have improved properties than the pure material at lower cost. आता कुठलेही alloy म्हटलं की आपण त्याला काय, त्याच्या प्रॉपर्टीज जे आहेत ते प्युअर मटेरियल पेक्षा ह्या इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज असतात, गुड प्रॉपर्टीज असतात. म्हणून वी प्रिफर्स the alloys of various materials. Various combination of two or more oxide components may be incorporated, usually for ceramic materials. Why various combinations of oxide components are incorporated? In order to improve the properties of the ceramic materials. So all these are the advantages, or all these are the advantages of addition of impurities into the pure materials. So the addition of impurities, in one sentence we can say that the addition of impurities improves the properties of the material at a lower cost. Right? त्याची किंमत कमी होते आणि प्रॉपर्टीज काय होतात, इम्प्रूव्ह होतात. आता ज्या ठिकाणी ऍडव्हान्टेजेस आहेत त्या ठिकाणी काहीतरी प्रमाणामध्ये डिसएडव्हान्टेज असतात, आणि आपण जर डिसएडव्हान्टेजेस कमी असतील तर आपण त्या ठिकाणी कॉम्प्रोमाइज करून घेतो. बरोबर. म्हणजे इफ द नंबर ऑफ ऍडव्हान्टेजेस कम्पेअर्ड टू द नंबर ऑफ डिसएडव्हान्टेजेस इज मोर, त्या ठिकाणी आपण काय करतो की डिसएडव्हान्टेजेस जे ते आपण इग्नोर करतो, कॉम्प्रोमाइज करून घेतो. So there is what are the disadvantages of addition of impurities? The disadvantage of addition of impurities is that it changes the electrical properties of the pure metal. आता या ठिकाणी फक्त एकच डिसएडव्हान्टेज आहे की जर आपण इम्प्युरिटीज ऍड केल्या प्युअर कॉपर मध्ये, प्युअर गोल्ड मध्ये किंवा प्युअर सिल्वर मध्ये, इफ यू ऍड सम इम्प्युरिटीज देन देअर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस ड्रास्टिकली. बट आता आपल्याला ज्या ठिकाणी दागिने बनवायचे असतील तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज झाल्या तर काही फरक पडणार नाही आपल्याला. वी डू नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल ऑर थर्मल प्रॉपर्टीज इफ यू आर मेकिंग द ऑर्नामेंट. इट इज इम्पॉर्टंट ओनली वेन if you are using that materials in the electrical appliances. So when you are not using the material for the electrical appliances, then you can add the impurities into it in order to improve the properties of that material. So only one disadvantage related with the addition of impurities is that there is a change in electrical properties of the materials. So when copper is added to the pure silver, the conductivity and hence the resistivity changes. That is, the resistivity increases and conductivity decreases in case of the silver. So this is all about the addition of impurities into the materials. In one sentence, you remember the addition of impurities improves the properties of the material at a lower cost. So this is the ultimate aim of our material science. Now let us see what are the solid solutions in metals. Now we are familiar with the
liquid solutions. So what is the solution? So it is the homogeneous combination of two or more components. It is a homogeneous combination of two or more components. Components means दोन एलिमेंट्स किंवा दोन मटेरियल्स आपण एक होमोजिनियस स्ट्रक्चर ज्या ठिकाणी तयार होईल त्याला आपण सोल्युशन म्हणतो. सो वी आर फॅमिलियर विथ द लिक्विड सोल्युशन्स. सो लिक्विड सोल्युशन्स म्हणजे एखाद्या आपण समजा एक वॉटर घेतलं त्याच्यामध्ये आपण शुगर डिसॉल्व केली तर इट इज ए सायरप अँड इट इज अ सोल्युशन. कारण आपल्याला शुगर दिसणार नाही. जर किंवा आपण सोडियम क्लोराईड जर पाण्यामध्ये टाकलं तर ते विरघळतं तर आपल्याला सोडियम क्लोराईड पण दिसणार नाही. सो इट इज अ होमोजिनियस सोल्युशन, लिक्विड सोल्युशन. तसं आपल्याला सॉलिड्सचे पण सोल्युशन्स तयार करतात, बट द सोल्युशन्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. So solid solution is simply a solution in the solid state and it consists of two kinds of atoms combined in a one type of space lattice. म्हणजे आता इथे काय की जसं लिक्विड सोल्युशन्स मध्ये त्या ठिकाणी होमोजिनियस स्ट्रक्चर्स तयार होतं. म्हणजे आपल्याला जर आपण शुगर डिझॉल्व केली वॉटरमध्ये तर आपल्याला शुगर दिसणार नाही किंवा यू कॅनॉट सेपरेट द शुगर फ्रॉम द वॉटर. तसंच तुम्ही सोडियम क्लोराईड जर आपण पाण्यामध्ये टाकलं तर तुम्हाला सोडियम क्लोराईड दिसणार नाही बिकॉज इट बिकम्स homogeneous. तसं solid solution is a solution. तसं solid solution काय? It is a solution simply in the form of solid state and it consists of two kinds of atoms combined in a one type of space lattice. म्हणजे दोन प्रकारचे ॲटम, दोन प्रकारचे एलिमेंट्स हे एका स्पेस लॅटिस मध्ये त्या ठिकाणी कंबाईन केले जातात. आता स्पेस लॅटिस आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला फेस सेंटर क्युबिक आहे, बॉडी सेंटर क्युबिक आहे आणि सिंपल क्युबिक आहे. म्हणजे ही जी स्पेस लॅटिस आहे तर या स्पेस लॅटिस मध्ये आपण ते ॲटम्स काय करतो, फिट करतो. सो सॉलिड सोल्युशन इज सिम्पली अ सोल्युशन इन द सॉलिड स्टेट अँड कन्सिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ ॲटम्स कंबाइंड इन वन टाइप ऑफ स्पेस लॅटिस. स्पेस लॅटिस म्हटल्यानंतर FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक. So these solid solutions are chemically homogeneous. These solid solutions are chemically homogeneous and the component atoms cannot be distinguished physically or separated mechanically by ordinary means. जसं आपण लिक्विड मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की आपण जर शुगर वॉटर मध्ये टाकले तर ती डिझॉल्व्ह होते. म्हणजे आपल्याला पुन्हा ती शुगर त्या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाही, बरोबर. म्हणजे फिजिकली इनडिस्टिंग झाले ते. किंवा आपण एकदम साध्या पद्धतीने शुगर टाकली लगेच तिला काढता येईल आपल्याला असं काही होणार नाही. तुम्ही त्याला परत वॉटर इव्हॅपोरेट करा योग्य टेम्परेचरला, मग पुन्हा ती शुगर मिळवा, तर तसं होऊ शकतो. बट यू कॅनॉट सेपरेट इट इझिली, बरोबर. तसंच सॉलिड सोल्युशनच्या बाबतीत पण होऊ शकतं किंवा असतंच. सो सॉलिड सोल्युशन इज सिम्पली सोल्युशन in the solid state and consists of two kinds of atoms combined in one type of space lattice. Solid solutions are chemically homogeneous. म्हणजे त्या ठिकाणी ते काय होतात, होमोजिनियस होतात. अँड कॉम्पोनंट ॲटम्स कॅनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फिजिकली. ते आपल्याला दोन कॉम्पोनंट्स त्याच्यामध्ये जे आहेत हे तुम्हाला समजणार आहे. ऑर दे कॅनॉट बी सेपरेटेड मेकॅनिकली बाय ऑर्डिनरी मीन्स. म्हणजे सहज आपल्याला ते एकमेकांपासून सेपरेट करता येणार नाही. आता जसं आपल्याला माहिती आहे की आपण 7.5% कॉपर जर आपण सिल्वर मध्ये ऍड केलं तर आपल्याला कळत पण नाही की याच्यामध्ये कॉपर ऍड केलेलं आहे. वी डोंट सी द कॉपर ॲटम्स फिजिकली इनडिस्टिंग्विश. आणि ते दोघं कॉपर आणि सिल्वर काय झालं सर, दे फॉर्म ए होमोजिनियस स्ट्रक्चर, बरोबर. तर आपल्याला बाय ऑर्डिनरी मीन्स सहजासहजी ते कॉपर ॲटम ते सिल्वर ॲटम्स म्हणून सहजासहजी आपल्याला सेपरेट करता येत नाही. आणि म्हणून त्याला म्हणायचं सॉलिड सोल्युशन. म्हणून त्याला काय म्हणायचं, सॉलिड सोल्युशन. आता हे सॉलिड सोल्युशन्स कोणकोणत्या कंडिशन्स मध्ये तयार होतात. द सॉलिड सोल्युशन्स आर फॉर्म मोर रेडीली वेन द सॉल्वंट अँड सॉल्युट ॲटम्स हॅव सिमिलर साइजेस अँड कंपॅरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. याच्या आपण एक सेपरेट रूल्स आपण बघणार आहेत की सोल्युबिलिटी केव्हा होईल. देर आर सम रूल्स, ते आपण रूल्स आपण पुढे याच्यामध्ये बघणार आहेत. पण प्रेझेंटली तर सॉलिड सोल्युशन सहजासहजी कोणाचे फॉर्म होतील तर सॉल्वंट आणि सोल्युट ॲटम्स हॅव सिमिलर साइजेस. म्हणजे त्यांचे सोल्युट आणि सॉल्वंटचे दोघांची साईज हे कंपॅरेबल असतील किंवा त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हे जवळपास कंपॅरेबल असेल तरच त्यांचे सॉलिड सोल्युशन त्या ठिकाणी फॉर्म होते. आता जसं आपण लिक्विड सोल्युशन मध्ये आपल्याला माहिती आहे की सॉल्वंट आणि सोल्यूट दोन प्रकार असतात. सॉल्वंट म्हणजे जे इलिमेंट ऑर कंपाऊंड प्रेझेंट इन मेजर प्रोपोर्शन. म्हणजे आता समजा शुगर आणि वॉटर जर आपल्याला सोल्युशन तयार करायचं असेल तर वॉटर काय झालं आपला सॉल्वंट झाला आणि शुगर काय झालं सोल्यूट. सो सोल्यूट डिझॉल्व्स इन सॉल्वंट. सो सोल्यूट डिझॉल्व्स इन सॉल्वंट.
म्हणजे सॉल्व्हंट इज इन अ मेजर प्रोपोर्शन अँड सोल्यूट इज इन ए मायनर प्रोपोर्शन. मायनर प्रोपोर्शन म्हणजे जे मोठ्या प्रमाणात प्रेझेंट असतं त्याला आपण सोल्यूट म्हणतो, आणि जे स्मॉल प्रोपोर्शन मध्ये असतं त्याला आपण सोल्यूट म्हणतो, आणि जे लार्ज प्रोपोर्शन मध्ये असतं त्याला आपण सॉल्व्हंट म्हणतो. सो द सॉल्व्हंट इज द एलिमेंट ऑर कंपाऊंड प्रेझेंट इन द मेजर प्रोपोर्शन, आणि सोल्यूट इज द एलिमेंट प्रेझेंट इन ए मायनर प्रोपोर्शन. आता हे जे सॉलिड सोल्युशन्स आहेत ते दोन टाइपचे आहेत. देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड सोल्युशन्स. वन इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन्स and second type is the substitutional solid solution. So there are two types of solid solutions: interstitial solid solutions and dusre substitutional solid solution. Now what is the why it is called as the interstitial solid solution? आता solvent म्हणजे काय? The component present in major proportion त्याला आपण solvent म्हणतो, आणि component present in a minor proportion त्याला म्हणतो आपण solute. बरोबर. आता let us take the example take the example of water and sugar, or water and sodium chloride. Now when sugar is dissolved in a water, what happens? The sugar molecules they completely dissolve in a water. Does the volume of the water increase when you add the sugar in a limited proportion? No, the volume of the water does not increase if you add the sugar in a limited proportion, because the sugar molecules they occupy the empty space between the water molecules. They occupy the empty space between the water molecules, and this empty space is called as the void or interstice. It is called void or interstice. So see in this diagram, आता हे जे atoms आहे बघा, हे ग्रीन atoms हे सॉल्व्हंट atoms आहेत असं गृहीत धरा, आणि या atoms मध्ये पोकळी ही जी पोकळी आहे एम्प्टी स्पेस आहे. So this empty space or hollow space in between these atoms, it is called as the interstice. त्याला स्पेशल वर्ड आहे interstice. Interstice is the empty space or void space between the atoms. Interstice is the empty space or void space in the atoms. आता ही जी आता समजा ही जी एम्प्टी स्पेस आहे, या एम्प्टी स्पेस मध्ये जर सोल्यूट ॲटम्स जाऊन बसले तर हे जेवढे एम्प्टी स्पेस आहेत म्हणजे जेवढे इंटरस्टिस आहेत तेवढे आपण सोल्यूट ॲटम्स त्याच्यामध्ये आपण टाकू शकतो. बरोबर. मग असं जे सॉलिड सोल्युशन तयार होईल तर त्याला म्हणायचं इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन. सो इन इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन, so in this type of solution a small atom may be located into the interstice between the larger atoms. म्हणजे आता जो स्मॉल एटम है तो a small atom can be loaded into the interstice between the larger atoms. So the interstitial solid solutions, the interstitial word came from the interstice. Interstice means the empty space or void space between the atoms. बरोबर. आता या ठिकाणी बघा या डायग्राम मध्ये ही जी व्हाईट स्पेस दिसते या चार ॲटमच्या मध्ये त्याला आपण इंटरस्टिक्स म्हणतो. आणि जर आपण फॉरेन ॲटम किंवा सोल्यूट ॲटम्स या इंटरस्टिक्स मध्ये लोड केला तर ते जे सोल्युशन तयार होईल त्याला म्हणायचं इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन. सो इन इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन स्मॉल ॲटम, आता इथे हा जो ॲटम आहे सोल्यूट ॲटम जो आहे, that the size of this solute atom should not be greater than the interstitial size. ही जी इंटरस्टिशियल स्पेस आहे त्याच्यापेक्षा याची सोल्यूटची साईज ही जास्त नको आहे तरच तो त्या साईट मध्ये जाऊन बसू शकतो. अदरवाइज इट विल नॉट ऑक्युपाय दॅट स्पेस इन द सॉलिड. सो स्मॉल ॲटम मे बी लोकेटेड into the interstice between the larger atom. त्याला म्हणतो आपण interstice. Interstice is a space between space known as empty space or hole or vacancy in the crystal structure. आता या स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन ॲटम इन द आयर्न शोधून दाखवलेला आहे. हा जो ग्रीन कलरचे जे ॲटम्स आहेत हे आपण आयर्न ॲटम्स आहेत, आणि या आयर्न ॲटम्सच्या मध्ये एक पोकळी निर्माण होते. या पोकळीमध्ये म्हणजे इंटरस्टिक्स मध्ये आपण कार्बन ॲटमची साईज असते
ही या इंटरस्टिस पेक्षा स्मॉल असते किंवा त्याच्या जवळपास असते. म्हणून कार्बन ॲटम इझिली गोज इन टू द इंटरस्टिक्स ऑफ द आयर्न ॲटम. आणि मग कार्बन आणि आयर्न यांचं जे सोल्युशन तयार होईल, दॅट टाइप ऑफ सोल्युशन इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन. बरोबर. तर हे जे सोल्युशन तयार झालं हे झालं इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन. दुसरा जो प्रकार आहे, so interstitial solid solution formed only when there is a large difference in the atomic radii of the solute and solvent atom. म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटच्या ॲटॉमिक रेडियामध्ये फार लार्ज डिफरन्स असेल तर आपल्याला इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन्स फॉर्म होतील. सो इन दिस कंडिशन द सॉलिड ॲटम्स हॅव कन्सिडरेबल मोबिलिटी अँड मे मूव्ह इन टू द इंटरस्टिस ऑफ द लॅटेस्ट स्ट्रक्चर. आणि त्याच्यामुळे काय होईल की जर सोल्यूट ॲटम्स हा स्मॉल असेल तर सहज तो त्या इंटरस्टिस मध्ये जाऊ शकेल. सो ड्यू टू व्हेरिएबल कॉम्पोजिशन इंटरस्टिशियल सोल्युशन्स कॅनॉट बी रिप्रेझेंटेड बाय केमिकल फॉर्म्युला. आता या ठिकाणी आपल्याला केमिकल फॉर्म्युलाने ते काही दाखवता येणार नाही. So in this type of structure, the lattice structure shows an expansion when this type of solution is formed. So these solutions have very limited solubility and generally less important. आता हे जे सोल्युशन्स आहेत याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की जे मटेरियल आहे त्याचं एक्सपान्शन घडू शकतं, येऊ शकतं. आणि सोल्युबिलिटी इज लिमिटेड. कारण काय की नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स आर व्हेरी लिमिटेड. द नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स आर लिमिटेड आणि म्हणून याच्यामध्ये सोल्युबिलिटी जी आहे इट इज लिमिटेड. तर आपण आयर्न आणि कार्बनचं आपण एक्झाम्पल घेतलं. आता जर आपण आयर्न आणि कार्बन घेतला तर 912 डिग्रीला प्युअर आयर्न हॅज अ लार्ज इंटरस्टिस आणि मग कार्बन इज व्हेरी स्मॉल आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तो कार्बन ॲटम जो आहे तो सहज इझिली त्या आयर्न मध्ये चालला जाऊ शकतो. तर सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड सोल्युशन काय आहे तर सबस्टिट्यूशन सॉलिड सोल्युशन. आता या सबस्टिट्यूशन सॉलिड सोल्युशन्स मध्ये मात्र आपल्याला की सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट ॲटम्सची जी साईज आहे इट शुड बी कंपॅरेबल. म्हणजे ते जवळपास सारख्या साईजचे असले पाहिजे. सो म्हणजे या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन सॉलिड सोल्युशन मध्ये काय आहे की सोल्यूट ॲटम सॉल्व्हंट ॲटम is replaced by the solute atom. Solvent atom is replaced by the solute atom. म्हणजे because the atomic size of solute and solvent they are comparable. त्याच्यामुळे जो solvent atom आहे तो easily it is replaced by the solute atom. So in this type of solution, solute atoms substitute for an solvent atoms. These types of solutions are easily formed when solute and solvent atoms have similar sizes अँड कंपॅरेबल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर. म्हणजे सोलिड आणि सॉल्व्हंटचं जी साईज जी आहे ती कंपॅरेबल असली पाहिजे आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हे पण कंपॅरेबल असलं पाहिजे तर आपल्याला सॉलिड सबस्टिट्यूशन टाइप ऑफ सॉलिड सोल्युशन्स आपल्याला मिळतील. आता ब्रास जे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर आणि झिंक. ब्रास कसलं कॉम्बिनेशन आहे कॉपर आणि झिंकचं कॉम्बिनेशन आहे. तर ॲटॉमिक साईज जर आपण कॉपर आणि झिंकची जर बघितलं तर ॲटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर अँड झिंक आर म्हणजे 0.127 मिलीमीटर अँड 0.1390 मिलीमीटर रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे आणि त्यांच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये 28 सबव्हॅलंट इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे त्यांचं ॲटॉमिक कॉन्फिगरेशन हे कंपॅरेबल आहे. नंतर ॲटॉमिक साईज सुद्धा कंपॅरेबल आहे. Therefore when zinc is added to the copper it substitutes readily for the copper without losing the FCC metal structure. म्हणजे आता कॉपरचं जे स्ट्रक्चर आहे ते FCC metal स्ट्रक्चर आहे आणि ते कॉपर ॲटम हा इझिली आपल्याला झिंक ॲटमने रिप्लेस करता येतो. बरोबर. म्हणजे जिथे कॉपर बसलेला आहे त्या ठिकाणी आपण झिंक ॲटम लोड करू शकतो. आणि मग म्हणजे या ठिकाणी काय आलं की जेवढे कॉपर ॲटम्स आहेत तेवढे तुम्हाला ऑल कॉपर ॲटम्स कॅन बी रिप्लेस बाय द झिंक ॲटम. बरोबर. आणि देअरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर इज रिमेन्स इनव्हेरियंट. स्ट्रक्चर त्याचं चेंज होणार नाही. आता बघा इथे हा ब्ल्यू कलर मध्ये जो आहे तो सोल्यूट ॲटम्स आहे म्हणजे हा झिंक ॲटम आहे आणि ग्रीन कलर मध्ये हा सॉल्व्हंट ॲटम म्हणजे हा कॉपर ॲटम आहे. तर आपण हा कॉपर ॲटम प्रत्येक कॉपर ॲटम हा आपण झिंक ॲटमने रिप्लेस करू शकतो. बरोबर. म्हणजे असं जे सोल्युशन तयार होईल त्याला म्हणायचं सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन. आता या सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन मध्ये देर इज नो सोल्युबिलिटी लिमिट. जसं इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्युशन मध्ये देर इज ए सोल्युबिलिटी लिमिट. कारण काय सोल्युबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स. म्हणजे जेवढ्या एम्प्टी स्पेस असतील त्याच्याशी ती लिमिटेड असेल. पण इथे सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन्स मध्ये you can replace all the solvent atoms by the solute atoms.
बरोबर, because the solvent and solute atoms have a comparable atomic size and their electronic structure is also comparable. So this is all about the substitutional and interstitial solid solution. आता हे जे ऑर्डर सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन्स आहेत याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला दोन प्रकार करता येतात, तर ऑर्डर्ड सॉलिड सोल्युशन आणि डिसऑर्डर किंवा रॅन्डम सॉलिड सोल्युशन. तर ऑर्डर सॉलिड सोल्युशन मध्ये काय की जर आपण ॲटम्स ज्या साइट मधून काढला त्याच साइट मध्ये जर आपण टाकला तर त्याला म्हणायचं ऑर्डर्ड सॉलिड सोल्युशन. So if the atoms of the solute materials occupy similar lattice points within the crystal structure of the solvent, then this type of solution is ordered solid solution. बरोबर, म्हणजे ज्या लॅटिस पॉइंट वरून तो ॲटम काढलेला आहे त्याच लॅटिस पॉइंटला दुसरा ॲटम जर सबस्टिट्यूट केला त्याला म्हणायचं ऑर्डर्ड सॉलिड सोल्युशन. त्याला काय म्हणायचं ऑर्डर्ड सॉलिड सोल्युशन. म्हणजे कुठलाही ॲटम काढला आणि कुठलाही ॲटम ठेवला असं चालणार नाही. तर जे ॲटॉमिक साईट मधून तो ॲटम काढला असेल त्याच ॲटॉमिक साईटचा दुसरा ॲटम त्या ठिकाणी रिप्लेस केला पाहिजे. सो इफ द ॲटम्स ऑफ द सोल्यूट मटेरियल ऑक्युपाय सिमिलर लॅटिस पॉइंट्स within the crystal structure of the solvent, then this type of solution is called as the ordered solid solution. बरोबर, म्हणजे हे ऑर्डर्ड सॉलिड सोल्युशन आहे. आणि डिसऑर्डर मध्ये काय की when the substitution of the atoms in solid is random, म्हणजे सोल्यूट ॲटम हा रॅन्डमली सॉल्व्हेंट ॲटमला जर रिप्लेस करत असेल तर त्याला म्हणायचं डिसऑर्डर्ड सॉलिड सोल्युशन. So in ordered solid solution the solubility limit is again limited, and in disordered solid solution there is no solubility limit. So this is all about the solid solution in materials. So do you have any questions? You can ask me. No sir, it's clear pretty much. Okay, thank you. So I will send the PDF of these notes to all of you. Okay, okay. Thank you for joining the class. Tomorrow at the same time you join the class. मी लिंक टाकलेली असो किंवा नसो 12:15 सगळ्यांनी जॉईन करायचंय. ठीक आहे. ओके सर. ओके, थँक यू.